Okay, our next topic, that is your second and third unit. And mix பண்ணி தான் இருக்கும். ஓகேவா, gear design. Okay, so second unit we will see is for gear and helical gear. Third unit, that is bowel and worm. Yeah, only two design procedure. Yeah, ரெண்டு design procedure, two types of design. Okay, அது பேஸ் பண்ணி that is one method is for Lewis method, second one is for Hertz method. Two method, ஒன்று வந்து அமெரிக்கன் மெத்தட், இன்னொன்று வந்து ரேஷன் மெத்தட்னு வச்சுங்க, ரெண்டு மெத்தட். ஓகேவா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ வில் சி தி ஹெர்ட்ஸ் மெத்தட். ஜென்ரலாக வந்து யூ டோன்ட் எக்ஸ்பிளைன் எனி திங், எதுவுமே கொடுக்கல. ஜென்ரலாக யூ ஷுட் டிசைன் த கியர்னா யூ வில் டிசைன் கியர் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் மேனுஃபேக்சரிங் டேட்டாஸ், based on your manufacturing data or your working data. Yeah, that is based on your factor of safety you will design, or your ultimate stress adu base panni you will design. But suppose on the in theoretical base panni pathna we will, but based on your beam strength base panni design பண்ணுவோம். That is your Lewis method. Okay, so let's see from first Hertz method, then we will go for Lewis method. First I will explain both force per gear, then we will go for other gears types. That's all. Okay, very easy to solve. Okay, but வந்து நிறைய ஸ்டெப் இருக்கும். Almost 20-25 steps is there for design. So basically first we will see what is gear. Gear என்னன்னா it is used to power transmit use பண்ணுவாங்க. Speed is adjusting the large speed and the high speed. இதெல்லாம் வந்து already we will seen in the KOM and other things. Okay, so these are the types of gears: straight gear, helical gear, bowel gear, palm gear, herringbone gear, double bowel gear. These are all we already shown in your KOMs. Okay, so இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நான் செய்யலாம்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா, then what are the nomenclatures of gears? Addendum, pin, pinion, pitch circle, pitch point, module, pitch, these all are we know already. Okay, but only the வந்து இதுவும் படிச்சிருக்கணும். ஓகேவா, they may be asked for 8 mark or that is for 15 mark question இருக்குல்ல, they may be asked. And also this time பார்த்தீங்கன்னா MCQ வரும்போது MCQ வந்து these all questions வந்து it may be asked a lot. Okay, maybe they may ask what is the ratio between D by Z in a diameter to number of teeth and கேட்பாங்க. So we know that as usual we know that number of teeth that is our module. Okay, so what is module னு கேட்கலாம். Okay, so இது வந்து உனக்கு MCQ பேஸ்ல வந்து இதில் நல்லா நிறைய கொஸ்டின் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இது மட்டும் இது ஆல்ரெடி we is on in your KOM. Okay, then advantages, law of gearing, gear material, this and all. I'm skipping these all things. This all everything is we already studied in KOM. Okay, so directly I'm skipping these all things. Okay, so this is our topics. Okay, design procedure. How you are going to design the gearbox or you design the gear. Yeah. So mainly first I will show in data book. Here. Okay, this is our data book. Okay, data book தெரியுதுலடா, இதுல பாத்தீங்கன்னா we have photo gear base பண்ணியிருக்கோம். I'm going to enter this one. இதெல்லாம் லேட்டா வராங்க, இப்பதான் admit கொடுத்துருக்காங்க. Okay, leave it. So this come under page number 8.13. Okay, 8.13 ஆரம்பிக்குது. Design based on Hertz method. இதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் பேஜ் 8.13. ஓகேவா, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா we have formula for surface strength கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா, ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு ஃபார்முலா. ஒன்று வந்து ஏ கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா. என்னன்னா ஏ இஸ் நதிங் பட் சென்டர் டிஸ்டன்ஸ், தென் சிக்மா சி ஆர் டேஷ் ஸ்ட்ரெஸ். தென் அடுத்த பேஜில் இது பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பேஜில் வரும். தட் இஸ் 8.13A இருக்கும் டேட்டா புக்கில். ஓகேவா, 8.13A பார்த்தீங்கன்னா பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்கும். ஓகேவா, சட்டு மோடியூல் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு அடுத்தது பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஃபார்முலா இருக்கும். புரியுது இல்லையா? ஓகேவா, பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஃபார்முலா இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ. சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம்.
தென் சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் மோடியூல் கண்டுபிடிக்க போறோம். ஓகேவா? ஸோ வி ஃபைண்ட் த மோடியூல் கண்டுபிடிச்சிட்டு நான் என்ன பண்ண போறோம், ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ண போறோம். மோடியூல் ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணிட்டு அந்த மோடியூல் பேஸ் பண்ணி again I am going to recalculate the empty value and everything, then check the value of sigma c and sigma b. This is my step. புரியுது இல்லையா? ஓகேவா? ஸோ இதுலயே இருக்கும் cylindrical gearனா spur gear and helical gear or cylindrical gears. ஓகேவா? then this is for your warm gear. ஓகேவா? bowel gear, sorry, this is for your bowel gear. warm gear வந்து தனியா இருக்கும். ஓகேவா? ஏன்னா warm is not a gear actually. ஓகேவா? அதனால வந்து உனக்கு வார்ம் கியர் மட்டும் தனியா கொடுத்துருப்பான் டிசைன். ஸோ 3 டைப்ஸ் ஆஃப் டிசைன் இதுலேயே வரும். ஓகேவா? இந்த இடத்துல பவல் கியர் இருக்கும், ஸ்பர் கியர், ஹெலிக்கல் கியர். ஓகேவா? ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் கோயிங் 4 ஸ்டெப் தான். நல்லா நான் வச்சுக்க வேண்டியது 4 ஸ்டெப். ஃபர்ஸ்ட் டைம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ. ஏன்னா சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் 2 gears. ஓகேவா? தென் ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் த மோடியூல் ஆஃப் தி கியர். ஓகேவா? தட் இஸ் இது ஏ கண்டுபிடிக்க போறோம், எம் கண்டுபிடிக்க போறோம். Then next I am going to check the value of sigma c as well as sigma b. Sigma c as well as sigma b. Sigma c யும் sigma b யும் கண்டுபிடிக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன, ஏ கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஓகேவா? ஸோ அந்த ஏக்கு வந்து என்னெல்லாம் தேவை? ஏ இஸ் தரா, ஏ இஸ் நத்திங் பட் a equal to greater than or equal to I plus 1 into root of 0.74 sigma c whole square into E equivalent mt I5. ஓகேவா? ஸோ இதில் என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும்? I கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். ஓகேவா? then you should find the value of sigma c. Design sigma c you should find. ஓகேவா? then you are going to find the value of E equivalent. then you are going to find the design empty. இந்த bracketல கொடுத்திருக்கும் பாருடா, bracketல empty ன்னு கொடுத்திருக்கிறது வந்து that is so design empty. design empty. ஓ இது full screen பண்ணலையா? ஒரே நிமிஷம்டா, full screen பண்ணிடுறேன். சாரி. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் உன்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். இப்போ தெரியுதாடா இல்லையடா? இல்லைன்னா கூட அந்த ஸ்கிரீனை ஜூம் பண்ணி பார்த்துக்க, உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்க. ஓகே, அந்த இடம் வந்து உன்னை பிஞ்சு மொபைல் தானே யூஸ் பண்ணும், அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணி ஜூம் பண்ணுங்க, பிஞ்சு ஜூம் பண்ணுங்க, கரெக்டாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? இல்லைன்னா ஜூம் பண்ணி பிஞ்சு ஜூம் பண்ணிங்க, இல்லாட்டி லேண்ட்ஸ்கேப்பை மாற்றிங்க. ஓகேவா? ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஆக்சுவலாக ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் தி சென்டர் டிஸ்டன்ஸ். ஓகேவா? பட் இது ஆக்சுவலாக 6ன்னு கொடுத்துருக்கேன். ஓகேவா? அது சொல்கிறேன் எப்படின்னு. ஏ இருக்கு, ஏக்கு என்னெல்லாம் தேவை? ஐ தேவை, தட் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். சிக்மா சி தேவை, சிக்மா சி ஃபார் மெட்டீரியல். ஓகேவா? ஸோ யூ ஷுட் செலக்ட் தி மெட்டீரியல், தட் இஸ் யுவர் செகண்ட் ஸ்டெப். Then E equivalent, Young's modulus, that is your third step. Then design empty. Nana, empty is nothing but a torque, that is twisting moment, that is your empty is your first step. Then psi is your next step. Okay, so you step kandupidichadukku appuram you are go for A. Okay, go for A. What it pudidalla idea pudidalla? Okay, so first step adna I kandupidikkanum. I eppadi kandupidipinga? We know that I equal to I is nothing but a gear ratio. Gear ratio எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? pinion speed by wheel speed or gear speed. That is N1 by N2 or number of teeth in the wheel divided by number of teeth in the pinion. It is your I கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Next you should find the value of sigma c. ஓகேவா? sigma c காக எதில் கண்டுபிடிக்கணும்? sigma c you should find based on material. மெட்டீரியலுக்கு ஏற்ற மாதிரி I am going to take the value of sigma c. ஓகேவா? that is 1.40 இருக்கும், 1.9 ல இருக்கும். That is data book page number 1.40 எடுத்துனா gear material இருக்கும். gear materialக்கு the here see tensile strength is there. This is a sigma c. Tensile strength is a sigma c. Or otherwise go on don't verify your basic steps. Page number 8.9 sorry, 8.9. Yeah, 1 second, I'll check the page number. 1.9 or 1.9. Wait, page number மட்டும் check பண்ணிடுறேன். Page number 8.4.
பேஜ் நம்பர் 8 டேட்டா புக் தான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டா 8.4. ஓகே 8.4 ஓப்பன் பண்ணால் இப்படி வரும். ஓகே இருக்குல்ல 8.4 இருக்கும், 8.3 அண்ட் 8.4 ரெண்டுலுமே இருக்கு பாருங்க. 8.3 பார்த்தோன்னா எப்படி இருக்கும்னா 3 இப்படி இருக்கும். திஸ் இஸ் 3. 3ல வந்து கியர் ஐ ரேஷியோ இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே 8.4 அது. அப்போ 8.5 பார்க்கலாம். ஓகே 8.5 இது 8.5 இது 8.4. ஓகேவா 4ல வந்து மெட்டீரியல் இருக்கு, 5ல வந்து அதோட ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. ஓகேவா டன். ஸோ 8.4 ஓப்பன் பண்றீங்க. ஃபர்ஸ்ட்ல 8.4 ஓப்பன் பண்ணா ஐ நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல. செக் வெதர் ஐ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் லெஸ் தென் ஆர் 8, லெஸ் தென் 4 ஆர் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 4. ஓகேவா இதான் 3 கண்டிஷன். ஓகேவா ஸோ இதுக்கு வந்து வாட் இஸ் யுவர் பினியன் மெட்டீரியல், வாட் இஸ் யுவர் வீல் மெட்டீரியல்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா சப்போஸ் ஐ வந்து நீங்க வந்து லெஸ் தேன் 8 வந்திருக்கு, ஐ வந்து லெஸ் தேன், இந்த இடம் ஜூம் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டா அப்படியே பிஞ்சு ஜூம் பண்ணி பார்த்துக்க, அப்பதான் தெரியும். இல்லை டேட்டா புக் இருந்தா ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்க. ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து கியர் ரேஷியோ ஐ கொடுத்துருக்கோம், ஐ இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் யுவர் 8, 8க்கு வந்து கீழே இருக்கு. அந்த டைம்ல வாட் வில் தி பினியன் மெட்டீரியல், வீல் மெட்டீரியல். இதுல வந்து காம்பினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நிறைய. ஃபர்ஸ்ட் வந்து C45 மெட்டீரியல், அதுவும் அந்த டைம்ல வந்து வி வந்து என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ST50 யூஸ் பண்ணிக்கலாம், C35 யூஸ் பண்ணிக்கலாம், மோலிப்டினம் 75, கேஸ்டியான் ஸ்டீல் கிரேட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி C50 யூஸ் பண்ணா இட் மேபி C35 யூஸ் பண்ணிக்கலாம், மோலிப்டினம், இந்த காம்பினேஷன் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் வந்து இதெல்லாம் எடுக்கும்போது எனக்கு இதோட ப்ராப்பர்ட்டி, ஐ நீட் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் திஸ். ஓகேவா இதோட ப்ராப்பர்ட்டி எனக்கு தேவை. ஓகேவா எதெல்லாம் உங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி தெரியுமோ அந்த பட்டியல் மட்டும் எடுங்க. எதுவுமே கொடுக்கலன்னா எதுவும் யோசிக்காத, அசியூம் தி கியர் அண்ட் பினியன் போத் ஆர் C45 மெட்டீரியல்னு போட்டு அசியூம் பண்ணி போயிட்டே இருங்க. ஓகேவா சப்போஸ் நீ வந்து ரெண்டு மெட்டீரியலா எடுத்துனா எது ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் வெரிஃபை பண்ணும். அந்த ஸ்ட்ரென்த் எதுக்கு கம்மியா இருக்கோ அதுக்கு டிசைன் பண்ணும். ஓகேவா ஸ்ட்ரென்த் எதுக்கு கம்மியா இருக்கோ அதுக்கு டிசைன் பண்ணணும். நல்லா புரிஞ்சுங்க. ரெண்டு டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல் எடுத்துனா, ஒன்னு C45 எடுக்கிறேன், இன்னொன்னு கேஸ்டோன் எடுக்கிறேன், ரெண்டு மெட்டீரியல் எடுக்கிறேன். ஸோ யூ ஷுட் டிசைன். எப்படி டிசைன் பண்ணணும்னா ஸ்ட்ரென்த் பேஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணணும். எது ஸ்ட்ரென்த் கம்மியா இருக்கும் அது வந்து டிசைன் பண்ணும். ஓகேவா ஸோ சப்போஸ் ஐ எம் கோயிங் டு டேக் தி C45 ஃபார் போத், ரெண்டுக்குமே C45 நான் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்றேன், அந்த மாதிரி நான் அசியூம் பண்ணி யூஸ் பண்றேன்னு நோ இஷ்யூ. பட் ஒன்னு C45 எடுக்கிறேன், இன்னொன்னு வந்து நான் நிக்கல் குரோமியம் மெட்டீரியல் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கேன், இந்த 15 MRC இந்த மெட்டீரியல் எடுக்கிறேன் வீலுக்கு. ஓகேவா பினியனுக்கு இதுக்கு வந்து C45 எடுக்கிறேன், இந்த காம்பினேஷன் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கேன். ஸோ ஐ நீட் டு செக் தி ஸ்ட்ரென்த். ஸோ அதுக்கு என்னன்னா பேஜ் நம்பர் நெக்ஸ்ட் பேஜ் போனா உங்களுக்கு வந்து சப்போஸ் இவ்வளவுதான் என்கிட்ட ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு, வேற எதுவுமே என்கிட்ட ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை, புரியுது இல்லையா? மீது எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருக்கும், டேட்டா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருக்கும். டோன்ட் ரெஃபர் தி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஃபுல்லா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். ஓகேவா ஸோ என்கிட்ட இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி எவ்வளவுதான் வச்சு திங்க் பண்ணிக்க. ஸ்டீல் பொறுத்த வரைக்கும் 3 ப்ராப்பர்ட்டி தான். C45 என்கிட்ட இருக்கு, I15 Ni CR1 M0 15 இருக்கு. அடுத்தது நிக்கல் குரோமியம், இது நிக்கல் குரோமியம் மோலிப்டினம், M1 மோலிப்டினம், CR குரோமியம், Ni நிக்கல். ஓகேவா ஸோ இவ்வளவு ப்ராப்பர்ட்டி என்கிட்ட இருக்கு. ஸோ இதுக்கு வாட் வில் பி த சிக்மா பி அண்ட் வாட் வில் பி த சிக்மா சி. லாஸ்ட்ல இருக்கு பாரு ரெண்டு. ஓகேவா லாஸ்ட்ல இருக்கு பாரு ரெண்டு, சிக்மா சியும் சிக்மா பியும் இருக்கு. ஓகேவா இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து மோடியூல் நான் கண்டுபிடிக்கல, இதுக்கப்புறம் தான் நான் மோடியூலே கண்டுபிடிக்க போறோம். என்னோட ஸ்டெப்பே அதுக்கப்புறம் தான் வரும். ஓகேவா ஸோ இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஐ எம் கோயிங் டு செலக்ட் த வேல்யூ ஆஃப் சிக்மா பி அண்ட் சிக்மா சி. சப்போஸ் ஐ எம் டேக்கிங் C45 ஃபார் போத் த மெட்டீரியல்னா 5000 kgf per centimeter square, therefore 500 Newton per mm square, that is your sigma C. Then sigma B is nothing but 1350, that is 135 Newton per mm square. ஓகேவா 135 Newton per mm square. அது ஒரு ஜீரோ கம்மியாயிடும் அவ்வளவுதான்டா. KGF நியூட்டனா மாத்திரம், சென்டிமீட்டர் எம்எம் மாத்திரம். ஸோ இங்க 1350 இருக்கு. ஸோ 135 வரும். ஓகேவா 135 Newton per mm square. கன்வர்ஷன் மட்டும் பார்த்து. ஓகேவா ஸோ சிக்மா சி கண்டுபிடிச்சிட்டோம், சிக்மா பி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஓகேவா ஸோ ரெண்டுமே நான் வேற வேற மெட்டீரியல் யூஸ் பண்றேன். அப்ப என்ன சார் பண்றது? அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும்னா இந்த சிக்மா பி, செக் த வேல்யூ ஆஃப் சிக்மா பி. எதுக்கு சிக்மா பி அதிகமா வருது? அதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் அதிகமா இருக்கும். இதுக்கு வந்து 4000 வருதா, இதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் அதிகமா இருக்கும். ஸோ யூ ஷுட் டிசைன் ஃபார் C45. ஓகேவா பினியன் டிசைன் பண்ணுமா வீல் டிசைன் பண்ணா கன்ஃபியூஷன்லாம் விட்டுருங்க. ஓகேவா எது வந்து உனக்கு சிக்மா பி கம்மியா இருக்கும் அது டிசைன் பண்ணும். வாட் இட் ஓகேவா சிக்மா பி எதுக்கு அதிகமா இருக்கோ அது டிசைன் பண்ணும், கம்மியா இருக்கோ அது டிசைன் பண்ணும். ஸோ இந்த இடத்துல as usual C45 தான் டிசைன் பண்ண போறோம். ஓகேவா ஏன்னா இஸ் நிக்கல் குரோமியம் அலாய்க்கு தான் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமா இருக்கு as usual கார்பன் மெட்டீரியலோட. ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் செகண்ட் ஸ்டெப்.
அதாவது என்ன மெட்டீரியல் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஐ எம் கோயிங் டு செலக்ட் த மெட்டீரியல் ஃபார் வீலுக்கு வந்து C45 எடுத்துக்கிறோம், வீல் பினியனுக்கு வந்து C45 எடுத்துக்கிறோம், வீலுக்கு வந்து நிக்கல் குரோமியால யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இப்படி டிசைன் பண்ணிட்டு பினியனுக்கு வீலுக்கு வாட் வில் த வேல்யூ ஆஃப் சிக்மா பி அண்ட் சிக்மா சி அது நோட் பண்ணிடுறோம். ஓகேவா, அது நோட் பண்ணிட்டோம். அதுவும் நோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஐ கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதே மாதிரி மெட்டீரியல் செலக்ட் பண்ணிட்டோம். தென் கியர் லைஃப் கொடுத்தா யூஸ் பண்ணிக்கங்க அப்படின்னா, சப்போஸ் ப்ராப்ளத்துல வந்து கியர் லைஃப் கொடுத்துருக்கேன், எனக்கு வந்து இவ்வளவு லைஃப் கியர் இருக்கு. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து வி டோன்ட் கால்குலேட் தி சிக்மா பி அண்ட் சிக்மா சி வந்து டைரக்டா மெட்டீரியலுக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுக்கக்கூடாது. ஓகேவா, லைஃபுக்கு ஏற்ற மாதிரி யுவர் சிக்மா பி அண்ட் சிக்மா சி வில் பி வேரிட். ஓகேவா, அது எப்படின்னா பேஜ் நம்பர் ஓகே, பேஜ் நம்பர் 8.6 8.5 இல்லை நான் பார்த்துட்டோம்ல நம்ம 8.16. ஓகே, 8.16 பார்த்தோன்னா உனக்கு we have sigma c value இருக்கும். sigma c is nothing but cb hp kcl or sigma c is nothing but cr hrc and kcl. இந்த எப்போ எடுப்போம்னா if lifespan is given, மெட்டீரியலோட லைஃப் ஸ்பேன் இஸ் கிவன்னா யூ டோன்ட் டேக் தி சிக்மா சி அண்ட் சிக்மா பி வேல்யூ ஃப்ரம் தி டேபிள். மெட்டீரியலுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூ டோன்ட் டேக் தி சிக்மா சி அண்ட் சிக்மா பி வேல்யூ, பட் யூ ஷுட் ஃபைண்ட் தி சிக்மா சி அண்ட் சிக்மா பி வேல்யூ. அது எங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 8.16 பார்த்தீங்கன்னா வி ஹேவ் டூ ஈக்குவேஷன். ஒன்று ஹெச்ஆர்சி பேஸ் பண்ணியிருக்கோம், இன்னொன்று வந்து ஹெச்பி பேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா, பிரின்னல் அண்ட் ராக்வெல் ஹார்ட்னஸ் படிச்சிருக்குல்ல S1 லெவல். ஓகேவா, ஸோ சில மெட்டீரியலுக்கு பிரின்னல் ஹார்ட்னஸ் பார்ப்பாங்க, சில மெட்டீரியலுக்கு வந்து ராக்வெல் ஹார்ட்னஸ் பார்ப்பாங்க. ஓகேவா, அதாவது சிலதுல வந்து ரெட் ஸ்கேல் ரீடிங் எடுப்பாங்க, சிலதுல வந்து பிளாக் ஸ்கேல் ரீடிங் எடுப்பாங்க. ஓகேவா, அது வந்து எதுன்னெல்லாம் போட்டு நீ கன்ஃபியூஸே பண்ணனா உனக்கு என்ன மெட்டீரியலும் அந்த மெட்டீரியல் கீழே இருப்பாரு. சப்போஸ் நான் வந்து C45 எடுத்துட்டோம். ஓகேவா, C45 என்னன்னா கார்பனைஸ்ட், C45னா யுவர் அலோய் ஸ்டீல் இஸ் நதிங் பட் இங்கே இருக்கு பாரு, C45 இங்கே கொடுத்துருக்கான் கார்பன் ஸ்டீல் C45 நேர் என்ன இருக்கு, HRC தான் இருக்கு. ஓகேவா, therefore you can use the second equation. ஓகேவா, எதுக்கு எந்த ஈக்குவேஷன்ல போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. இதுல என்ன வேல்யூ இருக்கு, ஹெச்ஆர்சி இருக்கா, ஸோ ஹெச்ஆர்சி ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணு. சப்போஸ் நான் வந்து கார்பன் ஸ்டீல் அலாய் வந்து வேற எது எனி டைப் வேற ஏதாச்சும் டைப் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்க, C40 அண்ட் C45 எல்லாமே வேற ஏதாச்சும் டைப் எடுக்கிறேன். சப்போஸ் C15 எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்க, C15 அண்ட் C20 இது ரெண்டு எடுத்துனா உனக்கு ஹெச்ஆர்சி தான். பட் வந்து அதர் தேன் திஸ் டூ கார்பன் ஸ்டீல்னு மட்டும் சிம்பிளா கொடுத்துருப்பாரு, இதுக்கு வந்து ஹெச்பி தான் யூஸ் பண்ணுவோம். சப்போஸ் நான் வந்து கேஸ்டோன் எடுக்கிறோம், கேஸ்டோனுக்கும் ஹெச்பி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா, ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஈக்குவேஷன்ஸ் மாறும். ஓகேவா, ஸோ சப்போஸ் ஐ எம் கோயிங் டு டேக் த வேல்யூ ஆஃப் C45ன்னு வச்சுக்க, C45னா C45க்கு ஐ கெட் ஹெச்ஆர்சி ஈக்குவல் டு 40 to 50, 40 to 50க்குள்ள ஹெச்ஆர்சி வருது. தென் வாட் வில் பி சிஆர் வேல்யூ 230. ஸோ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்றேன் ஹெச்ஆர்சி. தென் கேசிஎல்னா திஸ் இஸ் த லைஃப். நெக்ஸ்ட் பேஜ் தட் இஸ் 8.16 8.17 8.17 பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் KCL equal to 6th root of 10 power 7 by n. Here n is nothing but your number of cycle. ஒரு இயர் வந்து லைஃப்ல வந்து எவ்வளவு சைக்கிள் ரொட்டேட் ஆகுது. சப்போஸ் 10 இயர்ஸ்னு கொடுத்துருக்கான், 10 இயர்ஸ் ஒரு இயர் ஒர்க் ஆகுது இன் ஸ்பீட் ஆஃப் 1000 RPM or 100 RPM கொடுத்துருக்கான். RPM 100 RPM means is nothing but revolution per minute. ஒரு மினிட்ல 100 RPM சுத்துது. இந்த மாதிரி இன்னைக்கு என்ன இருக்கு, 10 வருஷம் ஒர்க் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 வருஷம், ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு 365 நாள். ஸோ 365 into 10. ஓகேவா, ஸோ 3650. ஓகேவா, அவ்வளோ என்ன இருக்கு, அவ்வளோ நாள் ஒர்க் ஆகுது. ஒரு நாள் எவ்வளோ அவரு 24 மணி நேரம், 24
இன்டோ எவ்வளவு மினிட்ஸ் 60. ஓகேவா? ஸோ அதை அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணா யூல் கெட் த வேல்யூ ஆஃப் n, ஆர் அதர்வைஸ் டைரக்ட்லா டாட்டா புக்லேயே உனக்கு எதுவும் கன்ஃபியூஷன் ஆக வேணாம்னு சொல்லி சிம்பிளா ஒரு ஈக்குவேஷனே கொடுத்து வச்சிருக்காங்க. n ஈக்குவல் டு 60 nt கொடுத்துருக்கா. 60 nt டீனா லைஃப் இன் ஹவர்ஸ். ஓகேவா? 10,000 ஹவர்ஸ்னு கொடுத்தனா அது வந்து 10,000 ஒரு 10 இயர்ஸ்னு கொடுத்தனா அந்த இயரை வந்து ஹவரா மாத்திடுங்க. இயரை எப்படி ஹவரா மாத்தீங்க? 10 வருஷம் வச்சுக்க. 10 வருஷத்துல எத்தனை மணி நேரம் இருக்குன்னு கேட்கறாங்க. ஸோ 10 வருஷத்துல எவ்வளவு மணி நேரம் இருக்கும்? ஒரு வருஷத்துக்கு 365 நாள். ஸோ 10 × 365 அவ்வளவு நாள் கிடைச்சது. ஒரு நாள் எவ்வளவு மணி நேரம்? 24 மணி நேரம் இன்டு 24 போட்டுனா யூ வில் கெட் த வேல்யூ ஆஃப் கேபிட்டல் டி. கேபிட்டல் டி இந்த இடத்துல பாருங்க, கேபிட்டல் டி ஃபார்முலா இருக்கா? ஸோ n ஈக்குவல் டு 60 nt. 60 × n வந்து உன்னோட ஸ்பீட், ஆர்பிஎம் ஸ்பீட். ஆக்சுவலா இதுல இருந்து n கிடைச்சிரும். n வேல்யூ வந்து சப்போஸ் 10⁻7க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா யூ ஷுட் யூஸ் KCL is 1. 10⁻7 கீழே இருந்துச்சுன்னா 6th root of 10⁻7/n. That is your KCL வேல்யூ. ஓகேவா? ஸோ KCL வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம், எல்லா வேல்யூம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். சப்ஸ்டிட்யூட் இன் பிஃபோர் ஈக்குவேஷன், அந்த ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றீங்க. ஓகேவா? ஸோ வி வில் கெட் த வேல்யூ ஆஃப் யர் sigma c. Similarly find the value of sigma b also. Page number 8. அடுத்த பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா sigma b equal to KBL/n d sigma into sigma naught. ஓகேவா? என்ன 3 ஸ்டெப் கூட முடியலடா, பாத்துக்கோ எவ்வளவு பெரிய சம். sigma b equal to KHL/n k sigma. n வந்து என்ன? ஸ்பீடு, உன்னோட ஸ்பீடு தான். ஆர் n வந்து இந்த இடத்துல n வந்து ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி. n is nothing but ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி. அந்த ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி கண்டுபிடிக்கணும், சிக்மா சி கண்டுபிடிக்கணும், KBL கண்டுபிடிக்கணும். அப்படி லைனா கண்டுபிடிச்சிட்டு யூ கேன் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் சிக்மா பி ஆல்சோ. நத்திங் டு வரி. இந்த இடத்துல KBL கொடுத்துருக்கான். KBL லைஃப் ஃபேக்டர் as shown in பேஜ் நம்பர் டேபிள் 22 கொடுத்துருக்கான். ஸோ டாடா புக்ல பேஜ் 22 பாருங்க, அது கிடைச்சிடும். தென் n is nothing but in பேஜ் நம்பர் 20. அதே அடுத்த பேஜ்ல இருக்கும், அது பேஜ் நம்பர் 8.9ல இருக்கும். பாருங்க இருக்கா? டேபிள் 20ல இருக்கு, 19ல இந்த வேல்யூ இருக்கு. தென் சிக்மா சி வந்து இந்த பேஜ் இருக்கு. இந்த 3 வேல்யூ எடுத்து எழுத போறோம், அவ்வளவுதான். ஓகேவா? ஸோ சிக்மா -1 திஸ் இஸ் நத்திங் பட் என்டியூரன்ஸ் ஸ்ட்ரெங்த். அலோ ஸ்டீலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 0.2 சிக்மா யூ பிளஸ் 1. இந்த சிக்மா யூனா அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் தி மெட்டீரியல். இதுதான் நம்ம வந்து அந்த மெட்டீரியலுக்கு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நேரம் எடுத்திருப்போம், டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் எடுத்திருப்போம். அந்த வேல்யூ எடுத்து போயிட்டே இருக்கு, அவ்வளவுதான். ஓகேவா? ஆர் ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் சிக்மா சி அண்ட் சிக்மா பி. ஓகேவா? ஸோ சிக்மா சியும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ சிக்மா சியும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து எம்டி. அதாவது நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கோம்னா, நம்ம என்னெல்லாம் நமக்கு வந்து இதுக்கு தேவை, இந்த ஏக்கு வந்து என்னெல்லாம் நமக்கு தேவை? 0.5 கண்டுபிடிச்சிட்டோம், சிக்மா சி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டிசைன் எம்டி. டிசைன் எம்டினா டிசைன் பெண்டிங் மொமெண்ட். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் இஸ் பேஜ் நம்பர் 8.15. 8.15 டாடா புக் பேஜ் நம்பர் 8.15 ஓபன் பண்றேன். டாடா புக் வச்சிருந்தேன்னா அப்படியே ஓபன் பண்ணி பாருங்க. பேஜ் நம்பர் 8.15. 8.15 பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் ட்விஸ்டிங் மொமெண்ட் எம்டின்னு கொடுத்துருங்க. எம்டி டிசைன் டார்க், தட் இஸ் எம்டி ஈக்குவல் டு எம்டி கேகேடி. எம்டி கேடி. கேனா என்னன்னா கேடின்னு என்ன? கேனா வந்து உனக்கு லோட் கரெக்ஷன் ஃபேக்டர். KD is nothing but a dynamic correction factor. But என்ன பண்ணோம்? இங்கே கொடுத்துருங்க பாரு. Initially assume the KKD equal to 1.3 if it is a symmetric scheme. சிமெட்ரிக் கியரா இருந்துச்சுன்னா நமக்கு எப்பவுமே சிமெட்ரிக் கியர் தான் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும். ஓகேவா? சிமெட்ரிக் கியர்னா நம்ம ஸ்பர் கியர் சிமெட்ரிக் எல்லாமே சிமெட்ரிக் தான். ஓகேவா? ஏதோ ஒரு மிடில் வச்சுன்னா அது எல்லாமே சிமெட்ரிக் கியரா தான் இருக்கும் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ சிமெட்ரிக் கியர் பொறுத்த வரைக்கும் KKD equal to 1.3. ஸோ இனிஷியலி யூ ஷுட் அசியூம் த வேல்யூ ஆஃப் KKD equal to 1.3. ஸோ இந்த இடத்துல KKD 1.3 அசியூம் பண்ணிடுறீங்க. தென் MT into KKD போட்டுருங்க. இங்க MT என்னன்னா ட்விஸ்டிங் மொமெண்ட் இஸ் யுவர் MT, தட் இஸ் யுவர் டார்க் இஸ் யுவர் MT. டார்க் பவர் கொடுத்துருப்பாங்க. பவர்ல இருந்து டார்க் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? டார்க் ஈக்குவல் டு பவர் ஈக்குவல் டு 2πnt/60. we can find that t value equal to 60p/2πn. ஓகேவா? சோ அப்படி இல்ல எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது, எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாதுன்னா அது கீழே அந்த ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்கும் பாரு. MT equal to 97420 kilowatt/n. ஓகேவா? here kilowatt is your given power in kilowatt இங்கே கொடுத்துருக்கோம். பட் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது பக்கத்துல என்ன யூனிட் சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த யூனிட் தான் யூஸ் பண்ணணும்.
ஓகேவா? ஸோ இது யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணா யூ வில் கெட் எம்டி வேல்யூ இன் kgf சென்டிமீட்டர். எம்டி வேல்யூட அவுட்புட் kgf சென்டிமீட்டர் வரும். பட் நம்ம 2π/nt/60 ஈக்குவேஷன் போட்டு நான் சால்வ் பண்றேன்னு வச்சுக்க, பவரை வந்து நான் என்ன பண்றோம், கிலோ வாட்டிலிருந்து வாட்டுக்கு மாத்திரம், வாட்டுக்கு மாற்றி சால்வ் பண்ணா யூ வில் கெட் த யூனிட் இன் நியூட்டன் மீட்டர். கரெக்டா? ஏன்னா அதான் நம்மளோட எஸ்ஐ யூனிட், நியூட்டன் மீட்டர்ல கிடைச்சிடும். யூனிட் மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கணும். ஓகேவா? ஸோ எம்டியும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் எம்டி. எம்டி ஆல்சோ ஐ ஃபைண்ட். ஸோ எம்டி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அடுத்தது என்ன நமக்கு தேவை? ஓகே, ஸோ இதில் எம்டி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் யூ ஷுட் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் இ. என்னன்னா இ ஈக்குவலண்ட். இ ஈக்குவலண்ட் இஸ் யுவர் இ. தட் இஸ் அதுவும் வந்து உன்னோட டாட்டாவுக்கு பேஜ் நம்பர் 14, 8.14. அதாவது எதுவும் யோசிக்காண்டே 8.13 நம்ம ஆரம்பிச்சோம். 3ல I'm going to find the value of a. I plus இது வந்து 161 கொடுத்துருக்கா. தட் இஸ் I plus or minus 1 ஆக்சுவலா. ஓகேவா? இந்த 6ன்னு மாதிரி இருக்கு பாருங்க, அது ஸ்பின்னிங் மிஸ்டேக் ஆக்சுவலா. இது என்னோட சாஃப்ட் காப்பினால அது கரெக்டா தெரியல, உங்க புக்கில் கரெக்டா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ 0.74 சிக்மா சி. சிக்மா சி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். எம்டி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். தென் ஐ கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஈயும் சையும் மட்டும் பெண்டிங். இதே கண்டுபிடிக்கிறது கரெக்டா? இ கண்டுபிடிக்கிறோம். இ எந்த பேஜ்ல இருக்குன்னா 8.14. 13ல இருக்கு, 14 அவ்வளவுதான். 14, 15 அந்த ரெண்டு பேஜ்ல இருக்கும். இதுல ஃபர்ஸ்ட்லயே இருக்கும் பாரு, யங்ஸ் மோட்லஸ், ஈக்குவலண்ட் யங்ஸ் மோட்லஸ். இதோட மீனிங் என்னன்னா, ரெண்டு யங்ஸ் மோட்லஸ் இருக்கு என்கிட்ட. வீலுக்கு ஒரு யங்ஸ் மோட்லஸ், பினியனுக்கு ஒரு யங்ஸ் மோட்லஸ். கரெக்டா? ஏன்னா ரெண்டுமே வேற வேற மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணலன்னா பிரச்சனை இல்லை, நோ இஷ்யூ. ரெண்டுமே வேற வேற மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணா யூ ஷுட் கன்சிடர் ஈக்குவலண்ட் Young's modulus. That is equivalent Young's modulus. Suppose I am going to take the wheel material as a steel. Wheel material pinion பாருங்க, இந்த இடத்துல எப்பவுமே பினியன் ஸ்டீலா தான் இருக்கு. Wheel we can change, whether steel யூஸ் பண்ணிக்கலாம், cast iron, bronze, nylon எது வேணா எடுத்துக்கலாம். பட் பினியன் வந்து ஸ்டீலா தான் எடுத்திருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ ஸ்டீலோட Young's modulus we know 2.15 into 10⁶. சப்போஸ் அதே ஸ்டீல் எடுத்துனா we will get same value. சப்போஸ் வீல் வந்து cast iron யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், 1.1 into 10⁶ இருக்கு. So இதுவும் கம்பைன் ஆகும்போது what will your equivalent strength is 1.46 into 10⁶. யூனிட் பார்த்துக்கோ, kgf per centimeter square. kgf per centimeter square. ஓகேவா? ஸோ யங்ஸ் மோட்லஸ், ஈக்குவலண்ட் யங்ஸ் மோட்லஸ் கிடைச்சிச்சு. இன்னும் என்ன வேல்யூ தேவை எனக்கு? ஐ நீட் த வேல்யூ ஆஃப் சை. அடுத்த கீழே கொடுத்துருக்கும் பாருங்க, சை. திஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட், அவ்வளவுதான். சை ஓப்பன் பெல்டிங்க்கு சை ஈக்குவல் டு 0.1 to 0.3. தட் இஸ் சை ஈக்குவல் டு பி பை ஏ. equation வந்து b by a தான், பட் எனக்கு b தெரியாது, a தெரியாது. So initially I am going to assume this open gear type க்கு what will be the psi value. Psi value எடுத்துறோம். psi equal to 1.0.3, 0.4. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி கீழே கொடுத்துருங்க பாரு, ரெக்கமெண்டட் psi values 0.20, 0.25, 0.30. Yeah, these are the recommended psi values. So I am going to take the value in the recommended 0.25 நான் எடுத்துக்கிறேன். or 0.1 கூட எடுத்துக்கலாம், நோ இஷ்யூ. ஓகே, சை வேல்யூ எடுத்துட்டோம், சை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ இது எல்லாமே ஐ காட் all values. Then I am going to substitute in your center distance equation. A is greater than or equal to I plus, இதில் substitute பண்றேன், E தெரியும், MT தெரியும், psi தெரியும், M தெரியும். So I find the value of A கண்டுபிடிச்சிட்டோம். So your first step is over. Next step you are going to find the value of module. You are going to find the value of module. That is page number 8.13 A ன்னு இருக்கும் டாடா புக்ல. 13 ஒன்று இருக்கும், அது பின்னாடி ஒன்று இருக்கும். 13 A ன்னு போட்டு வச்சிருப்பா பேஜ் நம்பர். 8.13 A ல பார்த்தனா your module M is greater than or equal to 1.26 into cube root of MT divided by Y sigma B psi M Z1. Y sigma B psi M Z1. இதுல என்ன நமக்கு தெரியும்? MT நான் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம், சிக்மா B நான் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். we need the value of Y psi M and Z1. Y psi M and Z1. Z1 என்ன? number of teeth in the pinion, that is your Z1. தெளிவா Z1 ன்னு கொடுத்திருக்கான். ஓகேவா? so number of teeth in the pinion, that is your Z1. எதுமே கொடுக்கலனா assume the pinion value in between 70 into 20. 70 into 20. Okay, we can assume 17. Minimum number of teeth is 17, or minimum number of teeth is 20. Like that you can assume. Or 19, 17, okay, or 21. இந்த மாதிரி அசியூமெண்ட் போயிட்டே இருக்கும்.
ஓகேவா? கொடுக்கலனா கொடுத்தா அந்த வேல்யூ யூஸ் பண்ணிக்க, அவ்வளவுதான். தட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் டீத், நத்திங் இஸ் தட். ஓகேவா? நம்பர் ஆஃப் டீத், நம்பர் ஆஃப் டீத் வந்து இஃப் நாட் given you should assume the minimum number of teeth is nothing but z1. z1 assume பண்றீங்க, you should find the values. z1 கண்டுபிடிச்சிருங்க. ஓகேவா? then we need the value of psi m. psi m எங்க இருக்கு? நெக்ஸ்ட் பேஜ்லயே இருக்கு. நம்ம psi கண்டுபிடிச்சல, அது கீழே psi m இருக்கும். that is page number 8.14. 8.14 psi கண்டுபிடிச்ச கீழே இருக்கும். this is your psi m table. psi m equal to b by m. b by m. இது எதுவுமே எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்னா அது கீழே கொடுத்துங்க. in general psi m equal to 10. in general psi m equal to 10. எதுவுமே தெரியாது. ஸோ ஐ எம் அசியூம் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா we can take psi m equal to 10 போட்டு போயிட்டே இருக்கு. ஓகேவா? whether it is non grounded gear, grounded gear, sliding gear, rigid gear, எதுவுமே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. most probably ஸ்பார் கியர் மட்டும் சொல்லியிருப்பா காமனா, எங்க அப்ளிகேஷன் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ you can take generally psi m equal to 10. psi m equal to 10. then next பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு y ன்னு இருக்கு. y, that is page number 8.16. so 161718 வரும் நினைக்கிறேன். 18 that is form factor, that is your y. form factors is your y. form factors is called as y. this is for constant value. சரிங்களா? y na constant value. இந்த கேஸ் பாருங்க, alpha equal to 20 degree. ஓகேவா? form factor y. ஓகேவா? y form factor. ஓகே, ஸோ z எவ்வளவு எடுத்திருக்கேன்? z வந்து இதுல பாருங்க 18 20 22 இங்க பாருங்க, எல்லாமே நமக்கு ஈவன் நம்பரா தான் இருக்கு பாருங்க. z சாரி 12 14 16 18. சப்போஸ் கொடுக்கலன்னா you can assume 18 or 20. அதுல அட்டெண்டம் கான்ஃபிடன்ட் எவ்வளவு? அட்டெண்டன்ஸ் 0னே அசியூம் பண்ணிக்க. therefore y equal to 0.389. இந்த வேல்யூ எடுத்துற y க்கு. this is addendum modification factor. ஆக்சுவலா நம்ம டிசைன் பொறுத்த வரைக்கும் there will not be any modification. கரெக்டா 0ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன். there is no variation in the addendum length and all. so I am assuming exactly configuration. ஓகேவா? so 21க்கு 0.389 எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா? எடுத்துக்கிறோம். ஸோ y வேல்யூ கிடைச்சிச்சு. எடுத்த y வேல்யூ கிடைச்சது, எம்டி எல்லா வேல்யூஸுமே கிடைச்சிச்சு. ஸோ சப்ஸ்டிட்யூட் இன் தி சிக்மா பி மோடியூல் ஈக்குவேஷன். மோடியூல் 0.26 டிசைன் எம்டி கிடைச்சிட்டு y கண்டுபிடிச்சிட்டோம், சிக்மா பி கண்டுபிடிச்சிட்டோம், psi m கண்டுபிடிச்சிட்டோம், z1 வேல்யூ ஐ ஆம் அசியூம்ட். ஓகேவா? ஸோ இவ்வளோ வேல்யூ எனக்கு கிடைச்சிச்சு. ஓகேவா? ஸோ ஐ கேன் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் m equal to 0.26 into cube root of design mt by y into sigma b into z1. ஸோ m வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னா, இந்த m வேல்யூ வந்து you should standardize. you should standardize the m value, that is module. So that is page number 8.2 நினைக்கிறேமா. 8. செக் பண்ணிக்கலாம். 8.2 8.2ல போனா yes we have module. 8.2ல போனா we have module. choice 1, choice 2, choice 3 ன்னு இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ preferred is choice 1. I'm going to preferred 1 வச்சுக்க. 1ல என்னெல்லாம் வேல்யூ இருக்கு? 1 இருக்கு, 1.25 these all are in centimeter. ஓகேவா? these all values in centimeter. ஓகேவா? ஸோ 1 centimeter that is 10 mm, 12.5 mm, 1.5 mm, 2 உனக்கு 3 வந்துன்னு வச்சுக்க. 3 வந்திருக்கு, இன்னைக்கு 3 வந்திருக்கு. ஓகேவா? ஸோ ஃபார் இந்த சாய்ஸுக்கு 3.5 இருக்கு. ஓகேவா? 3 வந்துன்னா 3 அப்படியே யூஸ் பண்ணாங்க. சப்போஸ் சால்வ் பண்ணிட்டு 3.12 3.13 சம்திங் வந்துச்சுன்னா we can take 3.5. ஓகேவா? அதர்வைஸ் சாய்ஸில் பாருங்க 3.25 கூட இருக்கு, அது கூட நீ எடுத்துக்கலாம். பட் வந்து ஜென்ரலா வந்து ப்ரிஃபர்டு 1 மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகேவா? ப்ரிஃபர்ட் 2 கூட விட்டுருங்க, சாய்ஸ் 2 கூட விட்டுருங்க, ப்ரிஃபர்டு மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகேவா? மாடியூல் ஸோ 6 8 10 இது பேஸ் பண்ணி ஐ ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் மாடியூல். மாடியூல் என்ன பண்ணிட்டோம்? மாடியூல் கண்டுபிடிச்சிட்டோம், எல்லா மாடியூலும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஓகேவா? ஸோ மாடியூல் வேல்யூ கிடைச்சிச்சு. ஸோ இனிஷியலா இருக்கிற 2 ஸ்டெப் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ மாடியூல் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். மாடியூல் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஸ்டெப்னா, இதுக்கு முன்னாடி நாங்க அசியூம் பண்ணிருக்கோம்ல, தட் இஸ் z1 வேல்யூ எடுத்திருக்கோம், psi எடுத்திருக்கோம், எம்டி வந்து டிசைன் எம்டி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். டிசைன் எம்டிக்கு அந்த அசியூம் வந்து 1.3 எடுத்திருக்கோம். அந்த எல்லாமே ஒரிஜினல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறோம். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஐ கோயிங் டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் z1 அண்ட் z2. z1 z2 கண்டுபிடிக்க போறோம் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் மாடியூல்.
மாடியூல் பேஸ் பண்ணி. ஓகேவா? வித் அதர் மாடியூல் ஈக்குவல் டு டி பை z1. அதாவது எங்க இருக்குன்னா கொஸ்டின்ஸ் ஃபுல்லா வந்து வெயிட், பேஜ் நம்பர் மட்டும் சொல்லிடுறேன். பேஜ் நம்பர் ஓகே 8.22. பேஜ் நம்பர் 8.22 22 ஓப்பன் பண்றேன். ஓகேவா? ஸோ 22 ஓப்பன் பண்றேன். மாடியூல் என்ன கொடுத்துருக்கேன்? நான் ஏ ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஓகேவா? மாடியூலும் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். மாடியூல் ஈக்குவல் டு 2a by z1 plus z2. z1 plus z2. ஓகேவா? ஸோ இதுல வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் ஐம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் z1. ஓகேவா? ஆர் d1 கண்டுபிடிக்க போறோம். ஓகேவா? ஏதோ ஒன்று z1 வந்து நான் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணல. z1 நீ ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா? z1 வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்? 20 அண்ட் ஒன்று z2 நான் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். 20 or 16 வச்சுக்க. z1 z2 ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். அந்த z1 z2 டிஸ் பண்ணி ஃபைண்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் d1 and d2 ஃபர்ஸ்ட். டயமீட்டர் கண்டுபிடிக்கிறோம். d equal to m into z1. இந்த m வந்து மாடியூல் நான் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்க மாடியூல். m கண்டுபிடிச்சிட்டோம், m2 கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இது பேஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா you are going to find the value of center distance. Center distance a equal to m into z1 plus z2 by 2. ஓகேவா? இந்த மாடியூல் வந்து நீ கண்டுபிடிச்ச மாடியூல் ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ண மாடியூல் பேஸ் பண்ணி a கண்டுபிடிக்கிறோம். இது திஸ் இஸ் யுவர் ஒரிஜினல் சென்டர் டிஸ்டன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கோம்? என்னோட சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் a is greater than or equal to தான் கொடுத்துருப்பான். a is your greater than or equal to தான் கொடுத்துருப்போம். ஸோ இதோட அதிகமா இருக்கணும், அவ்வளவுதான். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்ச சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு பாரு, a இருக்கா? a is greater than or equal to, இதோட அதிகமா இருக்கும். இதெல்லாம் வச்சு a கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். இது பேஸ் பண்ணி நான் மாடியூல் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். தென் அகெயின் யூ ஷுட் அந்த மாடியூல் பேஸ் பண்ணி you are going to find the value of a revised center distance m equal to z1 plus z2 by 2. இந்த வேல்யூ என்ன இருக்கணும்? அந்த வேல்யூவோட அதிகமா இருக்கணும். then your design is safe. ஓகேவா? ஸோ மாடியூல் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா எம்டி டிசைன் எம்டி. கேகேடி வந்து இனிஷியலி நான் அசியூம் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? இதுல என்ன பண்ண போறோம்னா கேகேடி வந்து தனியா கண்டுபிடிச்சிடும். கேகேடி தனியா எங்க கண்டுபிடிக்கிறதுனா சி. ஓகேவா? ஸோ பேஜ் நம்பர் 8.15 எடுத்துனா உனக்கு எம்டி இன்டூ கேகேடி அதே தான். கேகேடி அந்த 1.3ன்னு நான் அசியூம் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு போல கேகேடி வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறோம். அது கீழே அது பேஜ் நம்பர் 8.15. 8.15 we have a table. கேயும் கேடியும் கண்டுபிடிக்கிறது ரெண்டு டேபிள் இருக்கு. 15 பார்த்தீங்கன்னா கே கண்டுபிடிக்க கீழே டேபிள் இருக்கா? பேஸ்ட் ஆன் சை பி. சை பி ஈக்குவல் டு பி பை d1. பின்னா விட்த். ஸோ இதுக்கு வந்து எனக்கு விட்த் தேவை. விட்த் நான் எங்க கண்டுபிடிப்பீங்க? ரெண்டு இடத்துல நமக்கு விட்த் வந்தது. எங்க ரெண்டு இடத்துல விட்த் வந்ததுன்னா பே நம்பர் 8.14ல நம்ம சைஎன் சைஎம் கண்டுபிடிச்சிருக்கா? சை ஈக்குவல் டு பி பை ஏ, அது ஒரு ஈக்குவேஷன். தென் சைஎம் ஈக்குவல் டு பி பை எம், இது வந்து அடுத்த ஈக்குவேஷன். ஓகேவா? இதுல வந்து ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் பி. இதிலும் கண்டுபிடிக்கிறோம், இதிலும் பி கண்டுபிடிக்கிறோம். எது அதிகமா இருக்கோ அந்த பி யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஒன்னு மாடியூல் பேஸ் பண்ணிருக்கு, ஒன்னு சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் பேஸ் பண்ணிருக்கு. ஓகேவா? தட் இஸ் பி னா width of the gear by a center distance. ஓகேவா? சை பேஸ் பண்ணி பி கண்டுபிடிச்சிடும். அடுத்து அதே சைஎம் பேஸ் பண்ணி பி கண்டுபிடிச்சிடும். ஓகேவா? இதுல எது அதிகமா இருக்கோ அந்த பி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த பி கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு ஸ்டெப்பா கூட எழுதலாம் நீ. ஓகேவா? ஸோ ஸ்டெப் எழுதுறது எப்படின்னு கடைசி நான் சொல்லி தரேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படியே சொல்லிட்டு ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் நம்ம, அவ்வளவுதான். ஓகேவா? பி ஏன்னா ஸ்டெப்ஸ் பை ஹார்ட் பண்ணா சால்வ் பண்ண முடியாது. 25 ஸ்டெப் பை ஹார்ட்லாம் படிக்க முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி புரிஞ்சாதான் எழுத முடியும். ஓகேவா? ஸோ பி எனக்கு தேவை. ஸோ இந்த ரெண்டு இதுல இருந்து பி கண்டுபிடிச்சிடும். கரெக்டா? எம் நான் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஏ இப்போ வந்து ஏ வந்து கடைசி கண்டுபிடிச்ச. ஓகேவா? கடைசி நான் என்ன பண்ணிருக்கோம்? ஏ வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணிருக்குல்ல, அந்த ஏ ஈக்குவல் டு எம் இன்டூ z1 plus z2 by 2 போட்டு ஏ கண்டுபிடிச்சிருக்குல்ல, அந்த ஏ இங்க எடுத்துடுறோம். இங்க வந்து எம் ஆல்ரெடி ஐ ஸ்டாண்டர்டைஸ் தான். எந்த பி அதிகமா இருக்கோ அந்த பி வந்து இந்த ஈக்குவேஷன்ல யூஸ் பண்றோம். பி பை d1 சை பி கண்டுபிடிச்சிடும். சை பிக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன டைப் ஆஃப் கியர் யூஸ் பண்றீங்களோ அந்த கியருக்கு ஏற்ற மாதிரி டேக் த வேல்யூஸ். ஓகேவா? சை பி எடுத்துட்டோம், கே கண்டுபிடிச்சிட்டோம்.
நெக்ஸ்ட் கேடி பார்த்தோன்னா நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் 8.16ல கேடி இருக்கும். டைனாமிக் லோட் கேடி ஈக்குவல் டு சிலிண்டர் என்ன குவாலிட்டி என்ன கியர் யூஸ் பண்றீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்து போயிட்டே இருக்கலாம். ஹெலிக்கல் கியரா பர் கியரா ஏதோ ஒரு கிளாஸ் எதுவுமே நமக்கு சொல்ல. ஸோ யூ கேன் டேக் எனி டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ், நோ இஷ்யூ. ஏன்னா வேல்யூ வந்து எப்படி போனாலும் வேல்யூ வில் பி வேரியட் ஃப்ரம் 1.2 to 1.4 தான். ஓகேவா, ஒரு 1 to 1.4 தான். அதுக்கு மிடில் தான் எல்லா வேல்யூ இருக்கும், மேக்ஸிமம் வேரியேஷன். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ கேன் டேக், நோ இஷ்யூ. கேகேடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். கேகேடி பேஸ் பண்ணி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் எம்டி. கேடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். தென் இது பேஸ் பண்ணி கே வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம், கேடி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ரெண்டுமே இதில் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். வீல் கெட் த வேல்யூ ஆஃப் டிசைன் எம்டி. வீல் கெட் த வேல்யூ ஆஃப் டிசைன் எம்டி. ஓகேவா, ஸோ டிசைன் எம்டி வரையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். என் வேலை முடிஞ்சா இல்லை. நெக்ஸ்ட் வந்து வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் செக்கிங் வெதர் சிக்மா பி வந்து கரெக்டா மேட்ச் ஆயிருக்கா இல்லையா. அதை எப்படி செக் பண்ணணும்னா அதே பேஜ் நம்பர் 8.13 போங்க. 13 போனா ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் செக்கிங்னு கொடுத்துருப்பான். ஃபார் செக்கிங் சிக்மா சி ஈக்குவல் டு 0.74 into i plus 1 by a, i plus or minus 1. இந்த 6 இருக்கு plus or minus 1. ஓகேவா, i plus or minus 1 by a root of 1 by ib 3mt emt வரைக்கும். ஓகேவா, திஸ் இஸ் யுவர் சிக்மா பி ஈக்குவேஷன். சிக்மா ஏ சி ஈக்குவேஷன். அதே மாதிரி அந்த மோடியூல் கீழே சிக்மா பி ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கும். ஐ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏஎம்பிஒய் சிக்மா எம்டி இந்த வேல்யூ இருக்கும். இது எல்லாமே நான் வந்து இப்போ ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ண வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகேவா, ஸோ சிக்மா பி கண்டுபிடிக்க போறோம். செக்கிங் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிக்மா சி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். சிக்மா சி கண்டுபிடிக்க போறோம். சிக்மா சி கட்டு 0.74 by i plus or minus 1 by a root of i plus or minus 1 by ib emt. எல்லா வேல்யூமே நான் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Substitute here, I'll get the value of sigma b. இந்த வேல்யூ எப்படி இருக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் நான் அசியூம் பண்ணிருக்கல மெட்டீரியலுக்கு ஏற்ற மாதிரி சிக்மா சி வேல்யூ அந்த வேல்யூவோட கம்மியா வரணும். தென் only your design is safe. ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்ச சிக்மா சி இருக்குல்ல அசியூம் பண்ணியிருக்கோம். மெட்டீரியலுக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்திருப்போம். அதர்வைஸ் அந்த லைஃப் பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சிக்மா சி வேல்யூ. அந்த சிக்மா சி வேல்யூவோட இந்த வேல்யூ வந்து கண்டிப்பா கம்மியா தான் வரணும். தென் only your design is safe. எல்லாட்டி வந்து உங்க டிசைன் வந்து மறுபடியும் ரீடிசைன் பண்ணணும். ஓகேவா, ஸோ சிக்மா சி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதே மாதிரி சிக்மா பி கண்டுபிடிச்சிடும். சிக்மா பிக்கு என்ன தேவை, ஐ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ இன்டூ எம் இன்டூ பி இன்டூ ஒய் இன்டூ சிஎம்டி எல்லா வேல்யூமே தெரியும். சப்ஸ்டிட்யூட் ஹியர் சிக்மா பி கண்டுபிடிச்சிடும். இந்த சிக்மா பியும் நான் ஃபர்ஸ்ட் அசியூம் பண்ணியிருக்க சிக்மா பியோட கம்மியா தான் வரணும். தென் only your design is safe. ஓகேவா, ஸோ இதோட உன்னோட டிசைன் ப்ராசஸ் முடிஞ்சிச்சு. இதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு எல்லா வேல்யூஸுமே தெரியும். 8.22 எடுக்கிறேன். இது வந்து கம்பல்சரி ஸ்டெப் கிடையாது, பட் இதுதான் நீ கண்டுபிடிக்க போற. ஜென்ரலா இதுல இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சுங்க, அவ்வளவுதான். மாடியூல் நான் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நார்மல் மாடியூல் இல்ல, சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஹைட் ஃபேக்டர் எஃப் நாட் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா இல்ல, ஸோ ஹைட் ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு எஃப் நாட் ஈக்குவல் டு 1 போட்டேன். பாட்டம் கிளியரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா கண்டுபிடிக்கல, ஸோ இந்த வேல்யூ எடுத்து எழுதிடுறேன். 2 to depth இந்த வேல்யூ எடுத்து எழுதிடுறேன். டயமீட்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா D1 மட்டும் தான் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், D2 கண்டுபிடிக்கல, ஸோ D2 எழுதிடுறேன். ஓகேவா, தென் டிப் டயமீட்டர் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்னா இல்ல, ஸோ டிப் டயமீட்டர் கண்டுபிடிச்சிடும். எல்லா வழியுமே தெரியும். இக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண அவ்வளவுதான். உனக்கு இங்க என்னெல்லாம் தெரியுமோ அது எல்லாமே சப்ஸ்டிட்யூட். இது கம்பல்சரியா கண்டுபிடிக்கணும் அவசியம் கிடையாது. யூ கேன் ஃபைண்ட். ஓகேவா, திஸ் இஸ் த கியரோட நாமென்கிளேச்சர். ஆக்சுவலா இது எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிடும். ஓகேவா, புரியுது இல்லையா? ரெண்டு கியருக்குமே, வீலுக்கும் as well as your teeth. ஓகேவா, ஸோ திஸ் இஸ் அ கியர் டிசைன். புரிஞ்சா இல்லையா? ஐடியா புரிஞ்சா இல்லையா நான் பண்றேன்னு? ஓகே, அதாவது இதுதான்டா 8.13 இருக்க 4 ஈக்குவேஷன் தான், வேற எதுவுமே கிடையாது. இது பேஸ் பண்ணி நீ ஸ்டெப் எழுத போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஏ கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு வச்சுக்க. அடுத்த ஸ்டெப் இங்க எம் கண்டுபிடிக்கிறது. அகைன் செக்கிங் ஃபார் சிக்மா சி அண்ட் செக்கிங் ஃபார் சிக்மா பி. இதுதான் 4 ஸ்டெப். இதுக்கு என்னெல்லாம் தேவை, ஏக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஏ கண்டுபிடிக்கிறது எல்லாமே நீ அசியூம் பண்ணிதான். ஃபர்ஸ்ட் எம் கண்டுபிடிக்கிறது எல்லாமே நீ அசியூம் பண்ணிதான். எம் ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்றதுக்கு அப்புறம் முன்னாடி கண்டுபிடிச்சது எல்லாமே ஒரிஜினல் வேல்யூ நான் கண்டுபிடிக்க போறோம். தட் இஸ் எம்டி ஒரிஜினல் கண்டுபிடிக்க போறோம், சை ஒரிஜினல் கண்டுபிடிக்க போறோம். எல்லாமே ஒரிஜினல் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த சிக்மா சி செக் பண்ண போறோம். ஓகேவா, ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டுனா நம்ம வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்ரிதிங். ஓகேவா, ஸோ